Welcome to SJ Talks. Today we are joined by Parankusham Chaitanya Krishna, a seasoned leader in US healthcare revenue cycle management with over 14 years of expertise. From denial management to cash flow optimization, Chaitanya has transformed operations and inspired teams. Let's explore his journey, insights, and leadership philosophy. It's my pleasure to welcome Chaitanya Krishna on our show. Thank you so much for joining us today. I'm honored to be a guest on your show today. So thanks for the opportunity. Let's begin. You have spent almost 14 years in US healthcare as a revenue cycle management. What first drove you to this field, and how has this journey had started? Like you've been a leader, you've been today. Can you just explain me in detail about this? Sure. So coming to my journey, so I was now never aware of this industry before coming into this. So one day I got a call from this industry, like one of the organization, and it's a semi voice process. They told me, and I was like looking for the job, like whatever it is, just I'm looking for the job. So I got this opportunity. I grabbed it. Then they hired me, so they trained me. After started my journey in this industry, slowly I learned about this industry, like what is this all about, like is there any growth in this industry, or how big it is. So later I understood, I realized. Then I started taking seriously about this opportunity, and I started learning day by day. And then you can see me like where I am right now. If we go into deep, then I have to say it's a golden opportunity for me, because at that time I was looking for any kind of job, whatever it is, whether it's a BPO or whether it's a call center or whether it's a IT. So it doesn't matter for me. I was looking for a job. Then I got this. So I started with AR caller. So AR caller is nothing but the accounts receivable caller. So what is this industry about is, like in US, the providers means like the doctors. They perform the services, they render the services to the patients in US hospitals or clinics. So once they perform the services, they'll claim whatever the charges to the insurance. So that part, as they do not have some leisure time to do this activity, so they are outsourcing this to third party companies. And India is the biggest of place where all the outsourcing are coming from the US. So in that way, like whatever the organizations we are working, that is called as a medical billing companies. And in that medical billing companies, it's like a revenue cycle. So there is a lot of departments involved in this to complete the whole process. It begins with the patient demographics and it ends with the reports to the doctors. So it's a huge industry, I can say that. And in this, there are a lot of different departments who works individually to bring the success to the providers or to the doctors. సో చెప్పాలి అంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనకి రెవెన్యూ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ అనమాట ఇక్కడ. డాక్టర్స్ అనేది పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. సో దే విల్ బి డన్ విత్ ఇట్ అండ్ దే విల్ గ్రాప్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, and they will provide the details to the third party billing companies like us. And what we do is we will just take that information, we'll start submitting the claims to the insurance, and we'll keep following up with the insurance, whether it's a paid or whether it's a denied, like that. So if it's paid, there won't be any issue, and if it's a denied, definitely we will be looking into it deeply. So what is the root cause of it and why we are getting this denied? Because sometimes insurance says like we require this information is missing on the claim whatever you submitted, or this information is not valid, or the provider license were expired, something, any kind of issue, they'll deny the claims. So then we will pinch into the AR caller will pinch into the picture. So they start looking into it, they will do the root cause analysis for the denial, and they'll grab the information from the insurance and from the web portals, wherever the sources, and they'll fix it, they'll resubmit the claim, and it will finally end at paying by the insurance. So that's a complete cycle. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎట్లా అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అని చెప్పాను కదా, ఆ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో
ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా అంటే మనకి ఆ డేటా తీసుకుంటారు, డేటా ఎంటర్ చేస్తారు సిస్టమ్స్లో, ఆ డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం. అక్కడికి వాళ్ళ జాబ్ విల్ బి డన్. ఇన్ కమింగ్ టు ది ఏఆర్ కలర్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఏదైతే డినై చేస్తుంది, మాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అవుతుంది, లేదా పేషెంట్ పాలసీ యాక్టివ్గా లేదు ఈ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్కి, సంథింగ్ ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ వల్ల వాళ్ళు డినై చేస్తారు క్లెయిమ్స్ అనేది. దాన్ని ఏఆర్ కలర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే లుక్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్స్. వాళ్ళకి ఒక పిఎంఎస్ అంటారు, ప్రాక్టీస్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో అందులో ఎవ్రీ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్. అందులోకి వెళ్తారు, చెక్ చేసుకుంటారు, పేషెంట్ హిస్టరీలో చూస్తారు, ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ లోకి వెళ్ళి లైక్ దే విల్ సర్చ్ ఫర్ దట్ if they have any kind of other policy information, something like that. And if they find it, they will resubmit the claims. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ అనమాట. అయితే ఏఆర్ కాలర్గా ఉన్నప్పుడు మనమే కాల్స్ చేయాలి ఇన్సూరెన్స్కి, మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లైక్ గ్రౌండ్ వర్క్ అని చెప్పచ్చు. సో వన్స్ that stage is done, there will be the leadership stage begins. So like it starts with the SME, subject matter experts. వన్స్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్గా మనం గ్రో అయ్యాము అంటే అక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ ఆల్ ద కైండ్ ఆఫ్ డినయల్స్ ఆర్ సినారియోస్. సో మనకి మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది అన్నమాట సబ్జెక్ట్ మీద. దట్ ఈస్ కాల్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే పార్షియల్గా ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. సో ప్రొడక్షన్ అనేది ఏంటంటే డైలీ క్లెయిమ్స్ అనేది ఇన్ని క్లెయిమ్స్ హిట్ చేయాలి, సో ఇన్ని క్లెయిమ్స్ మీద మనం ఫాలో అప్ అవ్వాలి ఇన్సూరెన్స్ అనేది ప్రొడక్షన్ అంటారు. సో వీళ్ళు పార్షియల్గా చేస్తారు, అండ్ పార్షియల్గా ఆఫ్ ద డే వచ్చేసరికి మొత్తం టీమ్కి అసిస్ట్ చేయటం కానివ్వండి, లేకపోతే మనకి వర్క్ అలొకేషన్ అసైన్ చేయటం కానివ్వండి టీమ్కి, అండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే హెల్ప్ చేయటం, లేదు ఏదైనా టఫ్ డినయల్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఏఆర్ కాలర్ లెవెల్లో వాళ్ళు దే ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది ఇన్సూరెన్స్ రిప్. సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారంటే దిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద కాల్ టు దిస్ ఎస్ఎంఎస్. సో దే విల్ బీ హ్యాండ్లింగ్ ద సిచ్యువేషన్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ దే విల్ గ్రాప్ ఫ్రమ్ ది ఇన్సూరెన్స్ రిప్. దే విల్ probe them in a different way where they can obtain whatever the information is required for that particular scenario. సో ఎట్లా ఎస్ఎంఈ జాబ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసరికి టీమ్ లీడ్ ఆర్ అసిస్టెంట్ టీమ్ లీడ్ అంటాం. సో ఈ అసిస్టెంట్ టీమ్ లీడ్ లెవెల్లో ఆ టీమ్ లీడ్ లెవెల్ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి టీమ్ మానిటరింగ్ అండ్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ. సో దేర్ వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద పీపుల్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ మైండ్ సెట్స్ ఉంటాయి ఒక టీంలో. సో ఆ మైండ్ సెట్స్ మొత్తాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. ఒక్కొక్కరు విల్లింగ్గా ఉంటారు వర్క్ చేయడానికి, ఒక్కొక్కరు విల్లింగ్గా ఉండరు. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ వీ నీడ్ టు మోటివేట్ ద టీమ్, వీ నీడ్ టు కీప్ మోటివేట్ దట్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఆర్ వీక్లీ బేసిస్. మనం వాళ్ళు మోటివేట్ చేస్తూ ఉండాలి, ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. వేర్ ఎవర్ దే ఆర్ లాగింగ్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద నెసెసరీ ట్రైనింగ్ టు దెమ్. And that is our team lead jobs, to monitor the team and also to get the best performance from the team. And coming to the next level, it's like assistant manager. Assistant manager వచ్చేసరికి it's like he is assisting to the manager basically, and whatever the tasks manager is giving to this assistant manager he has to fulfill it. సో దాంట్లో పార్ట్స్ ఎట్లుంటాయంటే ఇంకా టీమ్ లీడ్స్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, టీమ్స్ ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, ఎనీ ఎస్కలేషన్స్ ఫ్రమ్ ద టీమ్ దే నీడ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో క్లయింట్ ఈమెయిల్స్ని పార్షియల్గా వర్క్ చేస్తాం మనం, అండ్ క్లయింట్ కాల్స్లో కూడా పార్షియల్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం యాజ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్. అండ్ లైక్ ఒక మిడ్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పచ్చు, టు మేనేజర్ అండ్ టు టీమ్ లీడ్, ఒక బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ టీమ్ లీడ్ అండ్ ద మేనేజర్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసరికి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో డిప్యూటీ మేనేజర్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో డైరెక్ట్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది. సో మేనేజర్ అనేసి he will be interacting directly with the clients on a daily basis, on a weekly basis. Simple చెప్పంటే he is the point of contact to the clients. సో క్లయింట్స్ అనేది ఇక్కడ ఎవరిని రిఫర్ చేస్తున్నారంటే మనకి యూఎస్ డాక్టర్స్. సో దే విల్ బి అవర్ క్లయింట్స్, ఎందుకంటే మనం బిల్లింగ్ కంపెనీస్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద బిల్లింగ్ కంపెనీస్. అవర్ క్లయింట్స్ ఆర్ ది యూఎస్ డాక్టర్స్. సో డాక్టర్స్ ఆర్ ప్రొవైడర్స్. సో ఆ క్లయింట్స్తో మనం అనేది ఎవ్రీ వీక్ కానీ లేకపోతే డైలీ బేసిస్ కానీ ఆల్టర్నేట్ డేట్స్ కానీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది అవైలబిలిటీ వీ విల్ బీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ ఎ మేనేజర్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటారు, క్లయింట్స్ కన్సర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే దే విల్ బీ నోటింగ్ డౌన్ దెమ్. అండ్ వీళ్ళు ఏదైనా ట్రెండ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే ఆర్ ఇఫ్ దే ఫైండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద హోల్ ప్రాసెస్, సో దే విల్ బీ క్యాస్కేడింగ్ టు ది క్లయింట్ ఆన్ అ వీక్లీ కాల్స్. Like whenever we are working on this case we found this, for example whenever we are working on some claims we did notice that provider contract was expired and now he is out of contract with the insurance. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏం చేస్తాం, ఆన్ ద వీక్లీ కాల్స్లో క్లయింట్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తాం.
So whenever we are working on this with this insurance, we got to know that your contract was expired. అది ప్రొవైడర్కి తెలిసి ఉండి if he is continuing to be out of network, then it is fine. If he is not aware of it, అప్పుడు దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. సో మనం ఇట్లా వీక్లీ కాల్స్లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం వల్ల, అప్డేట్ చేయటం వల్ల దే విల్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దేర్ ప్రాసెస్, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ ద ఇన్సూరెన్స్, విత్ ద హోల్ రెవెన్యూ ప్రాసెస్. అండ్ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అప్డేట్ చేసుకుంటారు. వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ దే విల్ ఫాలో ఇట్, దే విల్ గెట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఇన్సూరెన్స్, అండ్ అగైన్ ద క్లెయిమ్స్ విల్ బీ getting paid smoothly without any issues. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇట్లా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అనేది మనం వర్క్ చేసే కొద్దీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఇష్యూస్ అనేది మన క్లయింట్కి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దే విల్ బి ఫిక్సింగ్ ఇట్. యాక్చువల్ మనం ఫిక్స్ చేయాలి. ఇఫ్ యూఆర్ అన్ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లయింట్, వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. వాళ్ళని గైడ్ చేస్తే దే విల్ డూ ఇట్, దే ఫాలో ద హోల్ ప్రాసెస్, అండ్ టుగెదర్ వీ కెన్ ఫిక్స్ దట్ ఇష్యూ. సో దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద స్మూత్ క్యాష్ ఫ్లో. మనకి క్యాష్ ఫ్లో అనేది ఎప్పుడు కూడా నో ఆబ్స్టకిల్స్, ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ స్మూత్. అండ్ యాజ్ ఏ ఏఆర్, ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రిమూవ్ దోస్ ఆబ్స్టకల్స్ అనమాట. ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అంటే వాటిని మానిటర్ చేసుకుంటాలి, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వాటిని ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కీ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే టైం, బేసిక్గా చెప్పాలంటే. సో ఈ టైం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్సూరెన్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ టైం లిమిట్స్. ఒక్కొక్కరు 90 days అంటారు, ఒక్కొక్కరు 180 days అంటారు, ఒక్కొక్కరు 120 days అంటారు. అది ఎప్పటి నుంచి కన్సిడర్ చేస్తారంటే డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్. డాక్టర్ ఎప్పుడైతే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాడు పేషెంట్కి, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో ఆ రోజు నుంచి ఒక్కొక్క ఇన్సూరెన్స్ ఒక్కొక్క టైం లైన్ ఇస్తుంది. ఆ టైం లైన్ లోపు మన క్లెయిమ్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ వీ ఫెయిల్ టు సబ్మిట్ ద క్లెయిమ్స్ విత్ ఇన్ ద టైం లిమిట్, then it's a provider loss. Insurance will never pay on it. So that again, it's a bad for the business, bad for the providers, because it's a revenue end of the day matters. And whenever the provider is losing the money, it's not good for the business. So it's our responsibility as a medical billing company. We need to make sure each and every claim will be submitted to the insurance within the time, and also there won't be any obstacles for the cash flow. Okay, got it. So that's a brief about this whole industry and my journey. Yeah, that's good to know that your journey is really impressive, and whatever you gave me the explanation how the industry it's working in the revenue cycle management, that's again an impressive thing. Can you share one strategy or initiative that made a measurable impact on reducing denial rates or improving collections? Yes, definitely, because end of the day, it's analytics. So in this business, we need to have a strategy to maintain the cash flow, or to improve the cash flow. We need some strategies. So అట్లాంటి చెప్పాలి అంటే each and every person have different kind of strategies to work based on their knowledge, based on their skill set. అండ్ కమింగ్ టు మీ నాలెడ్జ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, మాకు ఈ డాలర్ వాల్యూస్ అంటాం, ఏ అమౌంట్స్ అనేది మనం వీటిని నేను ఎట్లా ఒక 4 categories కింద సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాను. సో హై డాలర్ హై ఏజింగ్, అండ్ హై డాలర్ లో ఏజింగ్, లో డాలర్ హై ఏజింగ్, అండ్ లో డాలర్ లో ఏజింగ్. అండ్ సో హోల్ ఇన్వెంటరీని ఇలా 4 categories కింద డివైడ్ చేసుకుంటాం. సో ఈ డివైడ్ చేసుకున్న కేటగిరీస్ని నేను నా టీంలో 4 sub teams డివైడ్ చేస్తాను. So I'll assign each category to each sub team to work on the same time. అప్పుడు ఏమైందంటే మనకి ఎవ్రీబడి విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్ దట్ కేటగిరీస్ ఎట్ ఏ టైమ్ సైమల్టేనియస్లీ. సో వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద టైం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం ఒక్కొక్కటి కంప్లీట్ చేసుకుంటూ పోవాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 100 claims to work on it, so if we are working on each and every claim in a row, it will take maybe 20 days or 30 days, example I'm saying. అదే మనం ఇట్లా 4 పీపుల్ని డివైడ్ చేసేసి ఈ 100 claimsని ఒక 25 కింద డివైడ్ చేసి ఎట్ ఏ టైం ఇచ్చామంటే, సేమ్ టైంలో ఆల్ దట్ 4 categories విల్ బి వర్క్డ్. మనకి టైం రెడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఆ టీమ్ని కూడా ఎట్లా డిజైన్ చేసుకుంటా అంటే, ఇఫ్ కమింగ్ టు ద హై డాలర్ ఐ విల్ బి పికింగ్ అప్ ద సీజన్ పీపుల్, కమింగ్ టు ద లో డాలర్స్ ఐ విల్ బి పికింగ్ అప్ ది ఫ్రెషర్స్ ఆర్ 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోక్స్. సో నేను అలా డివైడ్ చేస్తాం టీమ్ని అండ్ ఇన్వెంటరీని, so that they can use their knowledge, they can use their skill, and they can work on the particular claims efficiently. అండ్ అదర్ స్ట్రాటజీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే, మనం ఎప్పటికప్పుడు టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. బికాజ్ మనకి ఇక్కడ ఇట్లా ఇండస్ట్రీలో ఏమంటే KPIs KRAs అంటాం.
సో కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అండ్ కీ రిజల్ట్ ఏరియాస్ అని చెప్పేసి. సో వీటిని మనం అసైన్ చేయాలి టీమ్కి అనేది. టీమ్కి కేఆర్ఎస్ అసైన్ చేయాలి, మన ప్రాసెస్కి కేపీఎస్ అనే మెట్రిక్స్తో మనం వర్క్ చేసుకోవాలి. సో మనకి కేపీ మెట్రిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ ఏఆర్ డేస్ అని కానివ్వండి, లేకపోతే ఫస్ట్ పాస్ రేషియో అని కానివ్వండి, లేకపోతే జీసీఆర్ అనివ్వండి, లేకపోతే ఎన్సీఆర్ అని చెప్పి ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో జీసీఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద గ్రాస్ కలెక్షన్ రేషియో, ఎన్సీఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది నెట్ కలెక్షన్ రేషియో. సో ఇలాంటి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వీటిని మనం మానిటర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే సో విల్ కమ్ టు నో వెదర్ ద అకౌంట్ ఈజ్ హెల్దీ ఆర్ నాట్. సో ఈ కేపీఐస్ని మనం ఎప్పుడైతే 100% ఫాలో అవుతూ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటాక్ట్ as per the industry benchmarks. So then there will not be any kind of issues with any kind of account. So that's one kind of a strategy to follow the KPIs and to assign the KRS to the team. That's another thing. And also assigning is not simple, but make sure everybody is reaching that. KRS is important. అది అవుతూ ఉండాలి. If we are like continuously monitoring that KRS and we are continuously pinching into the team's performance to see whoever is doing less, we can more focus on them. వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఏంటి, we need to take one-on-ones with them so that we'll come to know their issues, their challenges, their difficulties. అవి మనం నోట్ చేసుకోవాలి. దానికి తగినట్టుగా మనం ఒక సెషన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్, అట్లా మోరల్ సపోర్ట్ వాళ్ళకి. అండ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వీ నీడ్ టు కీప్ ఎంకరేజింగ్ ద టీమ్. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు భయపడుతుంటారు, నేను చేయగలనా లేదా, ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు డూ ఇట్, కాల్ చేస్తే ఇన్సూరెన్స్ చెప్పి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పట్లేదు. సో దే విల్ బి స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. అలాంటప్పుడు మనం మోటివేట్ చేయాలి టీమ్ని. ఎప్పటికప్పుడు కంటిన్యూస్ మోటివేషన్ ఈజ్ అ కీ రోల్ అనమాట. సో టీమ్ ఆల్వేస్ నీడ్ టు బి మోటివేటెడ్ అండ్ టీమ్ ఆల్వేస్ నీడ్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఇన్ దర్ ప్రాసెస్. అప్పుడు కంటిన్యూస్గా మనకి గుడ్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇలాంటివి ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. దట్స్ వెరీ గుడ్ టు నో దాట్. ఇప్పుడు మిస్టర్ సికి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే హౌ ఆర్ టూల్స్ లైక్ డాష్ బోర్డ్స్ కావచ్చు, అనలిటిక్స్ కావచ్చు, అండ్ ఆటోమేషన్ యాప్. సో ఇప్పుడు అవి ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నాయి ఆర్సీఎం టీమ్స్ని? దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ రైట్. సో హౌ ఇట్స్ ఇంపాక్టింగ్? So definitely it impacts, because end of the day this is all about a data processing. So data involve in each and every area, we need to monitor it. So అలా మానిటర్ చేయాలంటే we need to have multiple ways or multiple methods like a dashboards. So one of the best method. సో ఇన్ డాష్బోర్డ్స్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే, యాజ్ ఐ సెడ్ ద కేపీఎస్ను ఒక డాష్బోర్డ్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అండ్ వీ నీడ్ టు మానిటర్ దట్ డాష్బోర్డ్. సో ఆల్ ద కేపీఎస్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ డాష్బోర్డ్. సో మనం రకరకాల ఉంటాయి, ఇప్పుడు రెవెన్యూ వైజ్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు క్లెయిమ్స్ వైజ్ ఉంటుంది, ఇన్సూరెన్స్ వైజ్ ఉంటుంది, ద పర్సంటేజ్ వైజ్ ఉంటుంది, డినైల్ వైజ్ ఉంటుంది. సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఆ డాష్బోర్డ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని విల్ బీ కీప్ మానిటరింగ్ దట్ డాష్బోర్డ్స్. సో దట్ విల్ కమ్ టు నో వెదర్ the graph is growing up or the graph is coming down. మనకు తెలుసు, whenever we realize something is wrong with it, immediately we need to do the deep dive into the process అన్నమాట. ఏమవుతుంది ఏంటి అనేది మనం ఇమీడియట్గా చెక్ చేసుకోవాలి. సో we need to find the root cause for that. We need to fix it immediately. So we should not give any scope for any kind of leakage, revenue leakage I can say. సో అలా చేయటంకి డాష్బోర్డ్స్ అనేవి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి మనకి. ఈ ఆటోమేషన్ అంటే, కమింగ్ టు ఆటోమేషన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద ఓల్డెన్ ఎరా నుంచి ఇప్పటికి చూసుకుంటే హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది మినిమైజ్ చేస్తున్నాం, ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాం. బికాస్ హ్యూమన్ కెన్ మేడ్ ఎర్రర్స్ బట్ మిషన్స్ కెన్ నాట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఆటోమేషన్ అండ్ ద సిస్టమ్ యూసేజ్, రైట్? సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, కొన్ని ఇప్పుడు డైలీ నేను వెళ్ళి ఒక వర్క్ ఫ్లోలోకి డైలీ కొన్ని ఛార్జెస్ వస్తాయి మనకి, వాటి ఛార్జెస్ని మాన్యువల్గానే రిలీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 week లీవ్, అన్ప్లాన్ లీవ్, సడన్ లీవ్, సిక్ లీవ్, అప్పుడు హూ విల్ డూ దట్? అండ్ ఇఫ్ నో బడీ ఈజ్ లైక్ రిలీజింగ్ దోస్ ఛార్జెస్, అది అట్లాగే ఉండిపోతే వర్క్ ఫ్లోలో, అండ్ టైం అనేది గడుస్తూ ఉంటుంది మనకి, డే బై డే దట్ వీఆర్ లూజింగ్ ద టైం సింప్లీ. సో వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రిటర్నింగ్ టు ద వర్క్ ఫర్ 1 month? ఆఫ్టర్ 1 month నేను అగైన్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద వర్క్ అండ్ ఏవైతే ఛార్జెస్ పెండింగ్ ఉంటాయో అవన్నీ రిలీజ్ చేస్తే, ఈ లోపు ఇన్సూరెన్స్ ఏముంటుందంటే, సారీ వి డెంట్ రిసీవ్ ద ఛార్జెస్ విత్ ఇన్ ద టైమ్, సో వీఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఫర్ ఇట్ అంట. సో టు అవాయిడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్
ప్రాబ్లమ్స్ ఆటోమేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ ఏం జరుగుతుంది నేను చెప్పిన ఈ ఎగ్జాంపుల్లో అంటే ద సిస్టమ్ విల్ రిలీజ్ ద ఛార్జెస్ ఆటోమేటికలీ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. మనం ఒక షెడ్యూల్ అనేది పెడతాం. ఆ షెడ్యూల్లో ఓకే డైలీ నాకు ఈ టైంకి ఈ ఛార్జెస్ అనేది రిలీజ్ అయిపోవాలి అని ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ సెటప్ చేసి పెట్టేస్తాం. సో మనం నిద్రపోతున్నా, మనం ఆఫీస్లో ఉన్నా లేకపోయినా, మనం ఎక్కడున్నా సరే సిస్టమ్ దాని పని చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద ఛార్జెస్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. అప్పుడు మనకి ఈ టైమ్లీ అన్టైమ్లీ సబ్మిషన్స్ అనేది మనం రెడ్యూస్ చేస్తాం. సో దిస్ హెల్ప్స్. ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ వేస్ మనకు ఆటోమేషన్ అనేది ఇండస్ట్రీలో చాలా హెల్ప్ అవుతుంటుంది బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద డేటా. That looks like a game changer. Yeah, అలా definitely. అనిపిస్తుంది. So, Mr. CK, working closely with US clients, and what differences have you noticed in the expectations of work? అంటే వర్క్ కల్చర్లో కావచ్చు, అండ్ ఆ గ్యాప్స్ని హౌ యూ డిఫరెన్షియేటెడ్ సో ఎఫెక్టివ్లీ the So gaps. definitely there will be a gaps in work culture because we are dealing with a different kind of people, right? So US people means that's a different country, and definitely their lifestyles, their thought process, their mindsets will be different, and our thought process, our mindsets will be different. అండ్ వర్క్ కల్చర్ వచ్చేసరికి మన ఇండియన్స్కి ఒక స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉంటుంది మనకి, అండ్ దే విల్ నాట్ దేర్ వర్క్ స్టైల్ విల్ బి డిఫరెంట్. డెఫినెట్లీ వాళ్ళు అవర్లీ బేసిస్లో వర్క్ చేస్తుంటారు, మనం మంత్లీ బేసిస్లో వర్క్ చేస్తుంటాం. సో మనకి లీవ్స్ తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు, బట్ వాళ్ళకి లీవ్స్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది బికాస్ అవర్లీ బేసిస్లో వాళ్ళకి పేమెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇఫ్ దే ఆర్ ఆన్ లీవ్ ఫర్ 1 వీక్ అగైన్ దే విల్ బి లూజింగ్ దే మనీ. బట్ మనకి అట్లా కాదు. ఈవెన్ మనకి లీవ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే వీ కెన్ టేక్ 1 వీక్ ఆల్సో లీవ్ మనకి వితౌట్ లూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మనీ. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ అనదర్ థింగ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఎలా అంటే లాంగ్ టర్మ్లో నేను ఒక 30 years 40 years పని చేయాలి అట్లా అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండదు. దే విల్ బి ఆల్వేస్ ఆన్ ద మూమెంట్. అంతే, ఈరోజు ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి జస్ట్ ప్రెజెంట్ దే విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద లైక్ ఫ్యూచర్ బట్ నాట్ ఫర్ ది లాంగర్ డ్యూరేషన్, ఐ కెన్ సే దట్. సో మన ఇండియన్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే లాంగర్ డ్యూరేషన్. సో నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ నా లైఫ్, నా పిల్లలు, అట్లా మన వాళ్ళు. సో మనకనేది ఒక లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది జాబ్ అనేది, వర్క్ అనేది, మన ఎయిమ్స్ కానీ గోల్స్ కానీ అట్లాగే ఉంటాయి మనకి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ కమింగ్ టు ద వర్క్ వచ్చేసరికి మనకి వీ విల్ బి మోర్ ఎట్లా అంటే ప్రొయాక్టివ్గా ఉంటాం మనం, బేసిక్ ఇండియన్స్ అనేవాళ్ళు. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ని బాగా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుంటాం మనం. ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్ ఆల్సో విల్ బి టేకింగ్ ఇన్ ఏ ఛాలెంజింగ్ వే. సో మనకు మాట రావద్దు అనే దగ్గర విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ఐ కెన్ సే దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద యూఎస్ లైక్ ప్రొవైడర్స్ కానీ క్లయింట్స్ కానీ అంటే లైక్ దే ఆర్ డాక్టర్స్ ఇన్ ఏ ప్రొఫెషన్. సో వాళ్ళకి ఈ డేటా కానివ్వండి, లేకపోతే మనం ఫాలో అయ్యే ఈ సిస్టమ్, ఈ అప్లికేషన్స్, ఈ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి సెకండరీ. ప్రైమరీ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి పేషెంట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్, అంతే. రిమైనింగ్ దే విల్ లీవ్ ఇట్ టు అస్. Once they build a trust on us, so they will go in a flow. Adi mana responsibility to get the trust and to maintain the trust. So this is a bit, I can say that. Okay, that's good. So, Mr. CK, ఇప్పుడు with automation and AI growing rapidly, ఇప్పుడు did you see any kind of replacement and human expertise in denial management will be a strength avachcha? So definitely I can say manaki more technologies are more helpful, but human replacement anedi not completely. Partially yes, it's a true, the AI will replace the people, but not completely, I can say. Okay. Because AI వర్క్ చేయాలన్నా కూడా మనం వీ నీడ్ టు సెట్ అప్ ద రూల్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్లో సెటప్స్ చేయాలి, రూల్స్ బిల్డ్ చేయాలి, అండ్ దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తుండాలి మనం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ వర్క్ AI అనేది. సో అది కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద రైట్ రిజల్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది డెఫినెట్లీ హ్యూమన్ నీడ్ టు చెక్, బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ టు ద రెవెన్యూ పార్ట్, ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ టూ పార్టీస్, టూ ఎంటిటీస్, ఫారిన్ ఎంటిటీస్. సో మనకి ఇక్కడ క్లాష్ అనేది రావద్దు అంటే డెఫినెట్లీ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ AI అనేది కంప్లీట్గా రీప్లేస్ అయితే చేయలేదు. అనే షార్ట్ నోట్, ఇట్ విల్ నెవర్ రీప్లేస్ ద హ్యూమన్ ఇన్ డినైల్ మేనేజ్మెంట్, బికాస్ మనం ఇన్సూరెన్స్ కాల్ చేయాలి, ఇన్సూరెన్స్ని ప్రోబ్ చేయాలి రెప్స్ని, అండ్ మోర్ డీప్గా మనం క్వశ్చన్స్ అనేది అడగాలి. Right. ఇప్పుడు అదే సిస్టమ్ జనరేటర్ అనుకోండి,
మేబీ సిస్టమ్ కూడా కాల్ చేయొచ్చు ఇన్సూరెన్స్కి. అది జస్ట్ దే విల్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ద సిస్టమ్, బట్ వాట్ ఎవర్ దే విల్ గివ్, ఇట్ జస్ట్ రికార్డ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ టు అస్. కానీ హ్యూమన్ అనేవాడు అట్లా కాదు కదా, రివర్స్లో మళ్ళీ ప్రోబ్ చేస్తారు. ఇది ఎందుకు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇట్ రిక్వైర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ద హ్యూమన్ విల్ ప్రోబ్ వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఐ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అట్లా. సో ఆ ప్రోబింగ్ అనేది కానివ్వండి ఎక్కువ డీప్గా అనేది హ్యూమన్ ద్వారానే ఉంటుంది అనేది ఐ బిలీవ్. సో మిస్టర్ సికే, యూ హ్యావ్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ లైక్ అవార్డ్స్ అలాంటివి ఎన్నో వచ్చాయని విన్నాను. సో బెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ది ఇయర్స్ వచ్చినాయి. సో అంటే మీకు ఆ అవార్డ్స్ అచీవ్ అవ్వటానికి సో యూ గాట్ ఇట్ ఫర్ ద పర్సనల్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, మైండ్ సెట్ ఎలా యూ క్రియేటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్? Yeah, that's definitely a good question because it requires commitment. I can say that. So basically, ఏంటి అంటే few people will be working for the recognition. నాకు గుర్తింపు కావాలి, నన్ను అందరు చూడాలి, నన్ను అందరు మెచ్చుకోవాలి, ఇలాంటి ఒక మైండ్ సెట్తో ఉంటుంది. బట్ నాకు వచ్చేసరికి నా మైండ్ సెట్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ మీ. అట్లా అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు రికగ్నైజ్ అవ్వాలి, నేను నన్ను అందరు మెచ్చుకోవాలి, పొగడాలి అనే ఆస్పెక్ట్తో ఐ నెవర్ వర్క్. ఐ ఆల్వేస్ వర్క్ విత్ ద కమిట్మెంట్. నేను ఏదైనా ఒక టాస్క్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే వితౌట్ ఫినిషింగ్ ద టాస్క్ ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఎ బ్రేక్. సో దట్ ఈస్ మై మైండ్ సెట్. అది కష్టమైన అవ్వండి, లేకపోతే చిన్నదైనా అవ్వండి, పెద్దదైనా డజంట్ మ్యాటర్. ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ఏ టాస్క్ ఐ నీడ్ టు కంప్లీట్ దట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. దానిలో నాకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినా ఐ అప్రోచ్ మై మేనేజ్మెంట్. సో నాకు ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయి ఉన్నాను, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ అ డిఫికల్టీ హియర్, ఛాలెంజెస్ ఇవ్వ, కెన్ యూ జస్ట్ గైడ్ మీ, కెన్ యూ జస్ట్ హెల్ప్ మీ అవుట్ టు ఫిక్స్ దిస్ ఇష్యూ. సో ఇలాంటి అప్రోచ్ వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ గై ఈజ్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్, రియల్లీ డెడికేటెడ్ టువర్డ్స్ హిస్ వర్క్ అనే ఆస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. మనకి డెఫినెట్లీ గైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సీకే జస్ట్ గో దేర్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ టాస్క్, లైక్ దట్ దే విల్ గైడ్ ఇట్. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి మెయిన్ థింగ్, నేను ఫ్రెషరా, సీనియరా, లేకపోతే నాతో ఈక్వల్ పర్సనా అనేది నేను ఎప్పుడు చూడను when it comes to the learning part. So for example, now I'm a manager, I have 14 years experience. Still, if today I see 1 year folk is working something really new which is not aware by me, like నాకు అది తెలియదు ఇప్పుడు దాకా. So that's a new thing which I'm seeing it. Definitely I'll reach out to him. Hey buddy, like you did a good job, like can you just explain me how you did it, or can you teach me this thing? సో కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్, నేను టీమ్ లీడ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఎక్సెల్ పైవోట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. నాకు అప్పుడు దాకా తెలియదు అనమాట. నేను మాన్యువల్గా టేబుల్స్ వేసుకుని మాన్యువల్గా చేసుకుంటున్నాను. దెన్ లైక్ వన్ guy came to me, he's just 1 year experienced. So he came to me, he said like why you are going in such a long way, why you are doing the tables manually when you can create with the pivot table. What is that pivot table? Then he taught me. I never feel ashamed to like learn from subordinate or from a fresher, from a new guy. I never feel ashamed of in terms of the learning part, because I believe wherever I see something around me, I'll go and learn that. That's how I keep like developing myself, I keep improving myself. That's one of my mindset. And coming to the task, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఒక టాస్క్ స్టార్ట్ చేశానంటే అది ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ ఇట్. మధ్యలో వదిలేయటం అనేది ఐ విల్ నెవర్ డూ ఇట్. అంతే, చేసే ముందే ఐ చెక్ ఇట్ వెదర్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. చేయగలను అనుకుంటేనే కమిట్మెంట్ ఇస్తాను. వన్స్ కమిట్మెంట్ ఇచ్చానంటే ఐ స్టిక్ టు ఇట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. దట్స్ హౌ my people, my senior people, my management recognized me, and they like rewarded me, they awarded me. So that's all about my work. That's it, I can say. చూస్తుంటే అది కన్సిస్టెన్సీ మ్యాటర్స్ ఉండే చూడండి. అలా అనిపించింది. ఇప్పుడు ఆన్ ఏ పర్సనల్ నోట్, కెన్ జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కొద్దిగా చెప్పగలరా? హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్? షూర్. సో కమింగ్ టు పర్సనల్ లైఫ్ అనేది, నేను బీటెక్ కంప్లీట్ చేశాను 2012లో. సో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన ఒక పర్సన్ని నాకు వెన్ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ బీటెక్, ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ 24 బ్యాక్లాగ్స్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ 4th year. ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్, నా క్లాస్మేట్స్ వచ్చేసరికి, అదే నీకు అట్లీస్ట్ 5 to 6 yearsలో కంప్లీట్ చేయి బీటెక్, లేకపోతే వాల్యూ ఉండదు బీటెక్కి.
ఇంక అందరూ ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఓకే. వీడికి మినిమమ్ ఒక 6 ఇయర్స్ అయినా పడుతది కంప్లీట్ చేసేసరికి. ఎందుకంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఫైనల్ సెమ్ రాసేటప్పటికి 24 బ్యాక్‌లాగ్స్ ఉండేసరికి అందరూ ఓకే. ఇది అవ్వదు ఇప్పుడప్పుడే ఆ మైండ్ సెట్‌తో ఉన్నారు. బట్ సమ్‌హౌ మై ఫ్రెండ్స్, ఐ హావ్ 4 ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ఫ్రమ్ స్కూల్ ఏజ్ నుంచి నాతో ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ విత్ మీ అండ్ దే ఆర్ స్టిల్ విత్ మీ. సో లైక్ ఐ కెన్ సే లైఫ్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు ఏం చేశారంటే నన్ను మోటివేట్ చేశారు ఆ టైంలో. యూ కెన్ డూ ఇట్ అనేది. ఫస్ట్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టెప్ ఐ కెన్ సే దట్. మోటివేషన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనల్ని మనం నమ్మనప్పుడు సంబడి విల్ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో అలాంటి టైంలో మనకు ఒక ఆలోచన వస్తది. అరే! వాళ్ళు నన్ను ఇంతగా నమ్ముతున్నారు అంటే మేబీ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అనిపిస్తది. అలా వాళ్ళ మోటివేషన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మై పేరెంట్స్ సపోర్ట్. మా పేరెంట్స్ కూడా నన్ను అట్లాగే మోటివేట్ చేశారు. ఎవరైనా సరే అన్ని బ్యాక్‌లాగ్స్ ఉన్నాయంటే జనరల్‌గా తిడుతుంటారు. అరే! ఇప్పటికైనా కంప్లీట్ చేయి అది ఇది అంటారు కదా! మా పేరెంట్స్ అలా చేయలేదు ఎప్పుడు. సో దే ఆల్వేస్ పుష్డ్ మీ, దే ఆల్వేస్ మోటివేటెడ్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ స్కోల్డింగ్ ఆర్ యెల్లింగ్, దే చూస్ మోటివేటింగ్. ఇట్స్ ఓకే నాన్న, నో ప్రాబ్లమ్. నౌ యూ ట్రై ఇట్, యూ కెన్ డూ ఇట్ అనే దగ్గర నా ఫ్రెండ్స్, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నాకు సపోర్ట్ చేశారు. సో విత్ దేర్ సపోర్ట్, విత్ దేర్ ఎంకరేజ్‌మెంట్, విత్ దేర్ మోటివేషన్, ఐ వాస్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ 4 ఇయర్స్ ఓన్లీ. ఆ ఫైనల్ ఇయర్ బీటెక్‌తో పాటు నేను 24 బ్యాక్‌లాగ్స్ రాసాను. సో రెగ్యులర్‌లోనే నాకు ఆల్మోస్ట్ 12 కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. 12 సారీ నాట్ 12, 22 కంప్లీట్ అయిపోయినాయి నాకు. ఆ తర్వాత ఒక నెక్స్ట్ సప్లిమెంటరీ ఉన్నది రాస్తే రిమైనింగ్ 3 బ్యాక్‌లాగ్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నాకు. అంటే 4 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపే నాది బీటెక్ అయిపోయిందనమాట. అది వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్‌లాగ్. ఐ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టెప్. కమింగ్ టు ది జర్నీ, ఈ ప్రొఫెషనల్ జర్నీకొచ్చేసరికి నాకు ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా పూర్ నేను అప్పుడు కమ్యూనికేషన్‌లో. ఈవెన్ ఎవరైనా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నా కూడా ఇంటర్వ్యూలో నాకు ఇంగ్లీష్‌లో చెప్పడం వచ్చేది కాదు. సో అది కూడా నేను పేపర్ మీద రాసుకొని బై హార్ట్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూస్‌కెళ్ళేవాడినన్నమాట ఆ టైంలో. అలా యూ డోంట్ బిలీవ్ మీ, ఐ హావ్ అటెండెడ్ మోర్ దెన్ 300+ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ మై కెరీర్ బిగినింగ్. సో ఎవ్రీబడీ రిజెక్టెడ్ మీ బికాస్ ఆఫ్ మై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. ఈవెన్ కనీసం టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది కూడా నేను ఇంగ్లీష్‌లో ప్రాపర్‌గా చెప్పలేకపోతున్నాను అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు నన్ను. సో నేను ట్రై చేశాను. నాకు అవ్వలేదు. బట్ ఐ నెవర్ లూజ్ హోప్ అనమాట. వెనెవర్ ఐఎమ్ లైక్ ఓకే. మేబీ నాకు ఇంక రాదేమో అని అనిపించినప్పుడల్లా మా పేరెంట్స్ నాకు, ఇప్పుడు మై మామ్ ఎస్పెషల్లీ, షీ సేస్ నీకు వస్తది. జస్ట్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్, దట్స్ ఇట్. కొంతమందికి 1 డేలో వస్తది. కొంతమందికి 1 వీక్‌లో వస్తది. కొంతమందికి 1 ఇయర్‌లో వస్తది. సో యూ నీడ్ టు కంటిన్యూయస్‌లీ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. అంతే, అలా మోటివేట్ చేసింది. సో తన మోటివేషన్‌తో నేను కంటిన్యూయస్‌గా ట్రై చేస్తూ ఉండేవాడిని. ఒకటి ఫెయిల్ అయినా ఇంటర్వ్యూ ఒక్కొక్క డేలో ఒక 3 ఇంటర్వ్యూస్‌కి అటెండ్ అయిపోయాను. మార్నింగ్, ఆఫ్టర్‌నూన్, ఈవినింగ్ అట్లా. సో కంటిన్యూస్ చేస్తున్నా. ఒక మంత్‌లో అయితే నేను 30 డేస్‌లో 45 ఇంటర్వ్యూస్‌కి అటెండ్ అయ్యాను. అన్నీ ఫెయిలే. అయినా సరే మళ్ళీ అటెండ్ అవుతూనే ఉండేవాడిని నేను. ఇప్పుడు కూడా అరే! ఇంక నాకు రాదేమో అనే థాట్ వచ్చేది కాదు. అలా వచ్చిన ఇమ్మీడియేట్‌లీ మై మామ్ లైక్ సేస్ నో, దట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ థాట్. నీకొస్తది డెఫినైట్‌లీ. ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూ అని పుష్ చేసింది. సో అట్లా అలాంటి స్టేజ్‌లో ఒక కంపెనీకి వాళ్ళకేదో రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. దే నీడ్ టు క్లోజ్ ద బ్యాచ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ డే. ఆ టైంలో నాకు కాల్ చేశారు. నన్ను రమ్మన్నారు. ఆ రోజు నేను 2 ఇంటర్వ్యూస్‌కి అటెండ్ అయ్యి ఉన్నాను. ఆ 2 ఇంటర్వ్యూస్‌లో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫే అడిగారు. అది నేను ఆల్రెడీ బై హార్ట్ చేసుకున్నా అని చెప్పాను. సో వీళ్ళ దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు నా మైండ్ సెట్ లేదంటే ఎట్లాగో మనకి రాదు. మనకి ఈ డొమెస్టికే రావట్లేదు. ఇంక ఇంటర్నేషనల్స్ ఏమొస్తది. అందులో ఇంగ్లీష్ ఇంపార్టెంట్ మనకసలు లేదు కదా! అన్న ఒక క్యాజువల్ మైండ్ సెట్‌తో ఎళ్ళాను. వాళ్ళు ఆబ్వియస్‌లీ సేమ్ డిఫాల్ట్ క్వెషన్ అడిగి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని ఆల్రెడీ పొద్దున్నుంచి 2 టైమ్స్ చెప్పున్నాను. సో అదే చెప్పేసాను కంటిన్యూయస్‌గా. ఓకే. డన్ అన్నారు. నెక్స్ట్ మేనేజర్ వచ్చారు. కూర్చున్నారు. మొత్తం ప్రాసెస్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. నేను వింటున్నాను. బట్ తీసుకోవట్లేదు మైండ్‌కి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నాకెందుకు? ఇంతకీ నేను సెలెక్ట్ అయ్యానా లేదా? అని అడిగాను. ఒకటే క్వెషన్ అడిగాను నేను. సో ఇట్స్ ఓకే. బట్ జస్ట్ టెల్ మీ వెదర్ ఐ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. యెస్, నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు. అందుకే కదా నీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. రియల్లీ అన్నా. యెస్ అన్నారు. మరి ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలి? రేపు వచ్చేసేయి మార్నింగ్ 9:00. డన్. అలా నాకు ఫస్ట్ జాబ్, ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది పడింది. కానీ ఒక 1 మంత్ అయితే నేను ఎవరితో మాట్లాడేవాడిని కాదు. బికాజ్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. అక్కడ ఉన్నోళ్ళంతా నేను అప్పుడు బెంగుళూరులో అన్నమాట ఉన్నది. సో ఉన్నోళ్ళకి ఎవరికీ తెలుగు రాదు. ఇంకొకటే మీడియం వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్. అది నాకు రాదు. దానివల్ల ఒక 1 మంత్ నేను సైలెంట్‌గా కూర్చునేసరికి ఎవ్రీబడీ బిలీవ్డ్ ఐ వాస్ లైక్ మోగోడు అనుకున్నారు. నీకు మాటలు రావా అని అడిగారు నన్ను. లిటరల్లీ ఒక వన్ ఆఫ్ ద మొమెంట్‌లో. అట్లా ఏం లేదు అంటే, మరి ఎందుకు నువ్వేం మాట్లాడట్లే అంటే, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదన్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఓహ్! ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి మా ట్రైనర్ అనేవాళ్ళు, యూ జస్ట్ కీప్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నీకేదొస్తే అదే మాట్లాడు.
తప్పైనా రైట్ అయినా సరే స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ అని. అలా ఏదో ఒకటి వచ్చింది, రాంది మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశా. ఆ తర్వాత ఐ టుక్ ఇట్ ఇన్ ఏ సీరియస్ వే. సో, నేను కాల్ చేసినప్పుడు ఈ ఇన్స్యూరెన్స్ రేప్స్ మాట్లాడే ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కానివ్వండి, ప్రొనౌన్సియేషన్ కానివ్వండి, వాటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని, వాటిని నోట్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్‌ని, డ్రామాటికల్ మూవీస్‌ని విత్ సబ్‌టైటిల్స్‌తో, వితౌట్ సబ్‌టైటిల్స్ సేమ్ మూవీని చూస్తూ ఉండేవాడిని. సో, కొన్నేందంటే అసలు మూవీ ఆపేసి, స్క్రీన్ ఆపేసి ఓన్లీ ఆడియో వింటూ ఉండేవాడిని. సో, టు అండర్‌స్టాండ్ ద స్లాంగ్, టు అండర్‌స్టాండ్ ద వర్డింగ్స్, సెంటెన్సెస్ అన్నీ. ఇట్లా నేను గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకొని అలాంటి మూమెంట్‌లో నాకు కేరళలో జాబ్ వచ్చింది. కేరళకెళ్ళాను. ద ఫస్ట్ టైమ్ అన్నమాట. అప్పటిదాకా నేను ట్రిప్‌కి కూడా ఎళ్ళా కేరళకి. అలా ఫస్ట్ టైమ్ నాకు కేరళలో జాబ్ వచ్చింది. వెళ్ళాను. అక్కడ మొత్తం అంతా ఈ మలయాళం పీపులే ఉన్నారు ఆఫీస్‌లో. సో, నా రూమ్‌మేట్ అప్పుడే కొత్తగా నేనెళ్ళిన ఒక 1 వీక్ ఇంకో పర్సన్ జాయిన్ అయ్యాడు. హి ఈస్ ఎ తమిళియన్. మేమిద్దరం ఒక రూమ్ షేర్ చేసుకున్నాం. సో, మా ఇద్దరికున్న ఏకైక కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్. నాకు తమిళ్ రాదు, వాళ్ళకి తెలుగు రాదు. ఇక ఆఫీస్‌లో వాళ్ళకి తెలుగు రాదు, నాకు మలయాళం రాదు. సో, ఎక్కడికెళ్ళినా నాకున్న ఒకే ఒక ఆపర్చునిటీ ఆర్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ అనమాట. సో, దాంతోనే వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడేవాడిని. వచ్చిరాని దీంతో ఏదో ఒకటి జోక్ చెప్పాలన్నా, ఏం చెప్పాలన్నా అదే ట్రై చేస్తూ ఉండేవాడిని. అలా నాకు వర్క్ చేయటం వల్ల నాకు ఇంగ్లీష్ అనేది బాగా డెవలప్ అయిపోయింది. అలా నేను అండ్ అక్కడ నాకొక భయముండేది. ఒక ఏఆర్ కలర్‌కి ఒక ఫ్రెషర్‌కి ఉండే భయం ఉండేది నాకు ఆ మూమెంట్‌లో. సో, అక్కడ నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. డైరెక్ట్‌గా డాక్టర్స్‌తో మాట్లాడటం అనే ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. అలా మాట్లాడుతున్న కొద్దీ నాలో నాకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. దెన్ లేటర్ కంప్లీట్‌లీ గేమ్ చేంజర్ అనమాట. ఇంక అక్కడి నుంచి నాకు భయం పోయింది. సో, ఐ యామ్ లైక్ కంట్రోల్ ఓవర్ మీ అంతే. ఇంక నేను ఎవరికీ భయపడటం గాని, లేయటం కాదు. ఐ విల్ బి డిమాండింగ్ ద క్వెషన్, డిమాండింగ్ ద ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ది ఇన్స్యూరెన్స్ రిప్స్ అనమాట. సో, అట్లానే స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. నేను ఇట్లా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ హైదరాబాద్‌కి మూవ్ అయిపోయాను. అప్పుడు నాకు ఇంట్లో మ్యారేజెస్ చూస్తున్నారు. సో, ఆ టైంలో అమ్మో! కేరళ కంటే కష్టం అమ్మాయిని పంపియటం అది ఇది అనేసరికి సరే మళ్ళీ హైదరాబాద్‌కి షిఫ్ట్ అయిపోయాననమాట. 2019లో షిఫ్ట్ అయ్యాను ఇక్కడికి. ఆహ్, 2016లో షిఫ్ట్ అయ్యాను. 2017లో మ్యారేజ్ అయింది. సో, 2019కి అండ్ మధ్యలో మళ్ళీ వెళ్ళాను. బ్యాకొచ్చాను. ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. నాకు ఈ జాబ్స్ ఇయన్నీ వద్దు. మనం ఉండాలి అని చెప్పేసి నేను అగైన్ ఇన్ 2018 ఐ లెఫ్ట్ ద కంపెనీ. ఐ వెంట్ టు మై హోమ్ టౌన్ టు స్టార్ట్ మై ఓన్ బిజినెస్. సో, స్టార్ట్ చేశాను. వితిన్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్‌లోనే మళ్ళీ అది క్లోజ్ అయింది. అది ఎట్లా అంటే ఆపరేషన్ సక్సెస్, పేషెంట్ డెడ్ లాగా. నా బిజినెస్ అంతా అందరికి కస్టమర్స్‌కి హ్యాపీ అయ్యారు. అంతా హ్యాపీ అయింది. బట్ కమింగ్ టు ద రెవెన్యూ సపోర్ట్ చేయలేకపోయింది. దానివల్ల ఐ హాడ్ టు క్లోజ్ ఇట్. సో, అది క్లోజ్ చేసుకొని అగైన్ ఐ బ్యాక్ టు ద జాబ్స్. ఈసారి నా మైండ్‌సెట్ చేంజ్ అయింది. అప్పటిదాకా ఏందంటే అరే! ఇలాంటి కార్పొరేట్‌లో మనం ఎంతవరకు పని చేస్తాం, ఎంతకాలం పని చేస్తాం అనే మైండ్‌సెట్ ఉండేది. సో, ఈ బిజినెస్ పెట్టి అయిపోయింది కదా! నౌ ఐ హావ్ టు క్లోజ్ ద డెబిట్స్. ఈ అప్పులు, లోన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాటిని క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి మనం స్టిక్ అయి ఉండాలి. వితౌట్ ఎనీ ఆప్షన్ అనే మైండ్‌సెట్‌తో వచ్చాము, కూర్చున్నాము. ఇంక అక్కడి నుంచి ఐ లైక్ కంప్లీట్‌లీ డెడికేటెడ్‌లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ అంతే. ఇంక నో అదర్ వే అన్నట్టుగా కూర్చొని స్టార్ట్ చేశాను వర్క్ చేయటం అనేది. స్లోగా లీడర్ కాకపోతే నాకు ఎవ్వరు ఎప్పుడు నేర్పించింది లేదు. ఆ స్టేజ్‌లో నేను చాలా మందిని ట్రై చేసేవాడిని నా సీనియర్స్‌ని వాళ్ళని. వాళ్ళెవ్వరు నాకు నేర్పించింది గాని, నాకు సపోర్ట్ చేసింది గాని లేదు. నేనే కూర్చొని, నేనే గూగుల్ హెల్ప్‌తో నాకు నేనే స్ట్రగుల్ అయ్యి మొత్తం అనమాట. లెర్నింగ్ అంతా కూడా నాకు నేనే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అన్నట్టు. సో, అది ఒకటి ఉండటం వల్ల నేనిప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, నా కింద ఫోక్స్‌కి నేను అప్‌ఫ్రంట్‌గా నేను అప్రోచ్ అవుతున్నా. సో, ఐయామ్ రెడీ టు టీచ్ యూ. లెర్న్ దిస్, గ్రో అని చెప్పి వాళ్ళకొక గైడెన్స్ ఇవ్వటం, వాళ్ళకొక కెరీర్ రూట్ మ్యాప్ చెప్పటం. అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన నెసెసిటీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం, రిపోర్ట్స్ గురించి కానివ్వండి, మీరన్నట్టు డాష్‌బోర్డ్ గురించి కానివ్వండి, అండ్ స్ట్రాటజీస్ కానివ్వండి, ఇయన్నీ నేను నా టీమ్‌కి నేర్పించటం, వాళ్ళని గ్రో చేయటం. సో, ఇట్లా కొంతమంది ఇప్పటికి కూడా ఇండస్ట్రీలో ఎట్లా ఉంటారంటే దే విల్ నెవర్ రివీల్ దట్ ట్రూ నాలెడ్జ్ టు అదర్ పర్సన్. వాళ్ళు ఏ ఫీల్ అవుతారు, అమ్మో! ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్‌కి ఇది నాకు అయ్యింది ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్. సో, ఒక ఎస్ఎంఈ ఉండేవాడు నాకు అప్పుడు నేను సీనియర్‌గా పనిచేస్తున్నప్పుడు. నేను ఒక ఫార్ములా గురించి అడిగితే తను అన్న మాట ఏదంటే, "సీకే నీకు నాకు ఉన్న డిఫరెన్స్ అది ఒక్కటే. నీకు ఈ ఫార్ములా రాదు. నాకు ఆ ఫార్ములా వచ్చు. కాబట్టి నేను ఎస్ఎంఈలో ఉన్నా. నువ్వు సీనియర్‌గా ఉన్నావు. ఇప్పుడు నేను నీకు అది రివీల్ చేసేసా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఈక్వల్ అయిపోతాం." సో, నేను అది నాకు ప్రాబ్లమ్ కదా! నాకు కెరియర్‌కి. నేను ఎట్లా చెప్తాను చెప్పను. ఇది నేను కంటిన్యూయస్‌గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి గూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నది ఇండస్ట్రీస్‌లో. అందరి దగ్గర అదొక మైండ్‌సెట్ ఉంటది. అరే! నాకొచ్చింది వాడికి రానిది ఇది. ఇది నేను వాడికి నేర్పించేస్తే వాడు రేపు నన్ను క్రాస్ చేసేస్తాడు. అనేది ఎక్కువ మెజారిటీ ఆఫ్ ది అందరికని చెప్పను. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్‌కి ఉంది ఇండస్ట్రీలో. Of course. నేనొచ్చేసరికి అలా ఆలోచించను.
వాడు నన్ను క్రాస్ చేసినా నాకన్నా పైకి ఎదిగినా కూడా నాకు హ్యాపీనే. ఆ ఇంటెన్షన్‌తోనే నాకు వచ్చినవి మొత్తం వాళ్ళకి నేర్పిస్తుంటా. నాకు రాదని చెప్తాను, వచ్చింది డెఫినెట్‌గా వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి నేర్పిస్తుంటా. అట్లా నా దగ్గరికి 2021లో వచ్చిన కొంతమంది సీనియర్ అసోసియేట్‌లని నేను ట్రైన్ చేశాను. అండ్ వాళ్ళు కూడా మంచిగా నేర్చుకున్నారు నా దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్టెడ్‌గా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. నేర్పించడమే కాకుండా నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి. సో, అలా నేర్చుకున్నారు అండ్ నౌ దే హావ్ బికమ్ మేనేజర్స్. సో, నాకు ఈక్వల్‌గా ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్. ఈవెన్ పేలో కానివ్వండి, డెసిగ్నేషన్‌లో కానీ నాకు ఈక్వల్‌గా ఉన్నారు. సో, అట్ దట్ టైమ్ వాళ్ళ అసోసియేట్స్, నేను టీమ్ లీడ్‌ని, మధ్యలో మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉన్నాయి. బట్ నౌ నో మోర్ లేయర్. దే ఆర్ ఈక్వల్ టు మీ. అండ్ ఐ బిలీవ్ దే విల్ క్రాస్ మీ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యూచర్. అదేంటంటే వాళ్ళకి ఒక చిన్న అబ్స్టకిల్ ఉంది. దాన్ని నేను రిమూవ్ చేశాను. డెఫినెట్లీ నౌ విత్ దేర్ ఓన్ టాలెంట్, ఓన్ స్కిల్ దే విల్ గ్రో. ఇక్కడ నేను చేసింది ఏం లేదు. జస్ట్ ఒక స్మాల్ అడ్డంని నేను తొలగించాను అంతే. ఎక్కడైతే నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి స్ట్రక్ అయ్యానో అక్కడ నాలెడ్జ్‌ని ప్రొవైడ్ చేశాను. నౌ దే ఆర్ లైక్ జస్ట్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రాకెట్ స్పీడ్ అనమాట. సో, అట్లా అందరూ గ్రో అయ్యారు. ఐఎమ్ హ్యాపీ. అండ్ ఇప్పటికి కూడా ఆల్మోస్ట్ వి సెపరేటెడ్ 3 years ago. స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ. దే విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ మీ. అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్‌కి కూడా నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తుంటారు. అండ్ కెరీర్‌లో వాళ్ళు తీసుకున్న ప్రతి స్టెప్‌ని కూడా నాకు కాల్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంటారు. సో, అన్న నేను ఇదిగో ఈ కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను, ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యాను, నాకు ఇంత ప్యాకేజ్ వచ్చింది. సో, కెన్ ఐ గో ఫర్ ఇట్ ఆర్ నాట్? వాళ్ళు ఇప్పటికీ నా సజెషన్స్ అడుగుతుంటారు. సో, దట్స్ మోర్ గ్రాటిట్యూడ్ అనుకుంటా నేను. అది ఈ రోజుల్లో చాలా తక్కువ ఉంది జనాల దగ్గర. అండ్ వాళ్ళు స్టిల్ అలా ఉండటం అనేది నాకు హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ వాళ్ళు మంచిగా గ్రో అవుతున్నారు అన్నప్పుడు నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. అరే, మన దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళు దే ఆర్ నౌ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్ అన్నప్పుడు. అండ్ అప్పుడే మనం ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది. నా వల్ల ఒక్కడైనా బాగుపడ్డాడు అనుకున్నప్పుడు దట్ గివ్స్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అకార్డింగ్ టు మీ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మై జర్నీ. Thank you, CK, for sharing your inspiring and personal journey. And that was an inspiring conversation with Parankusham Chaitanya Krishna, highlighting the power of resilience, innovation, and leadership. That's specifically in the healthcare finance. So his journey reminds us that challenges to be turned into opportunities. That's the right mindset, sir. Thank you so much for the listening to this SJ Talks. Stay tuned for more such stories and to motivate and empower. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ.